इस आपू विच दी फुट ते विरोधां कारण एक दूजे की मदद तो लाभ उठाना संभव नहीं सी। इसलिए साफ अते स्पष्ट है कि ताकतवर इस्लामी कौम ने उन्होंने चंगी तरह लिताड़िया। कोई छेती ते कोई कुछ समय पिछों लिताड़े गए, पर उन्हें छड्डिया किसी नूं भी नहीं। सारे ही हिंदुस्तान नूं अपने कब्जे विच कर लिया। जे हिंदुआं दी एक जबरदस्त केंद्री हुकूमत हुंदी जां ये छोटियां छोटियां हुकूमतां ही एक केंद्री कौमी सेध मिथ के लड़दियां अते फिर जिवें राजपूत दलेर ते जाना मारन वाले सन, तां हो सकदा सी कि इस्लाम दे कदम भारत विच जमनों रुक जाते। हिंदुस्तान विच मुसलमान इसलिए जम गए कि उन्हें एक एक नूं नखेड़ के ते एक करके मारिया। जदों एक नूं मार पैंदी सी, हल्ला हुंदा सी, तां दूजे तमाशा वेखदे ते खुश हुंदे सन। जिन्ना लाभ मुसलमानां नूं हिंदुआं दी इस आपसी फुट ने दिता, उन्ना शायद उन्हां दी आपसी बहादरी ते सीनाजोरी ने भी ना कीता होवे। पिरथी राज अपने मसेरे भाई जयचंद की ईरखा ते घिरना की अग्नि विच सड़ रहा सी। टाड़ साहब की कथन अनुसार वह हिंदुआं की बर्बादी ते खून का जिम्मेदार सी। उसकी कुटलनीति कारण ही हिंदुस्तान विच मुसलमानों के पैर अजिहे जमे कि 800 साल तक लगातार वो किसी भी दखल तो बिना भारत के बादशाह रहे। हिंदुआं के सब राजां ते सारे चिन्ह मेट दिते गए। राजपूतां नूं गुलाम ते अधीन बना के उन्हां दीयां धीआं नाल निकाह पड़े ते डोले आंदे। इन्ने लंबे समय विच जो जो जुल्म ते जबर मुसलमानां ने हिंदुआं दी निर्बलता ते फुट कारण कीते, अज उन्हां नूं पुस्तक रूप विच लिखना ते अनुमान लाउणा भी असंभव है। हिंदुआं नूं तां ऐसे कारनामे लिखण दा शौक ते हियां ही ना रहा। मुसलमानां दे जुल्मां ने उन्हां नूं ना होश आउण दित्ती ते ना जुरत ही रहन दित्ती कि वो अजिहे वाकियात एकत्र करके लिखण दा हियां करदे। वो गल्लां मुसलमान लिखारियां ने ही लिखियां हन जो सानूं हवाले दे तौर ते मिलदियां हन, ते ये भी उन्हां अपनी ताकत प्रगटाउण ते काफरां दी भंडी करके अपनी हंगता नूं दर्शाउण वजों ही लिखियां हन। नहीं तां वो भी कित्थे हथ आउणियां सन। उन्हां दा जिक्र असीं शुरू विच ही कर चुके हैं। इन्नियां सख्तियां जबर ते जुल्म दे दुख सहन ते भी अपनी हस्ती ते होंद मिटदी वेख के हिंदुआं नूं कदे एकता दी बरकत दा सुपना तक ना आया ते ना ही उन्हां इस लई कोई यतन कीता। उन्हां नूं एक दूजे दी उक्का कोई सोझी नहीं सी। पंजाब दे हिंदुआं दी बंगाली हिंदुआं नाल कोई सांझ ना संबंध सी, ना कोई मेल जोल। हर कोई जिस रंग विच सी बस मस्त सी। कोई किसी दी मदद लई तैयार नहीं सी। मार पैंदी, लुट्टे लताड़े जांदे, जलील हुंदे, सारे दुख सहने उन्हां दे कर्म बन गए सन। पर एक दूजे की सहायता ते इतफाक लई कदी उन्हां दे दिल ने उबाला ना खाधा, क्योंकि सारियां दा सब कुछ अडरा ते वख-वख सी। ना दुख साझा सी, ना खुशी सांझी सी। तलवार ते शस्त्रां नाल लड़न वाले हिंदुआं दे अंग हौली हौली कुछ तां मुसलमान हो गए ते सदा लई उन्हां नालों कट चुके, बाकी निताने हो गए। उन्हां दा साथ छड्ड गए अते हिंदू संसार विचों उन्हां दी हस्ती नूं ही मेट चुके सन ते कुछ अपने करतव त्याग के अजिहे गए गुजरे ते नकारा हो गए कि उन्हां विच इस्लाम दे टाकरे दा उक्का ही कोई ना साहस रहा ना इच्छा। पुराने राजपूतां ते खत्रियां दियां बहादरियां अते पुराने धर्म दा जोश बल सब जवानी जमा खर्च बन के रह गया। सख्त लोड़ सी कि हिंदुआं नूं किसी एक तुरे दुआले केंद्रित किया जाए ते उस विच कौमी भावना सुरजीत की जाए। उन्हां दी समाजिक अस्थिति नूं उच्चियां किया जाए। उन्हां विच देश प्यार, कौमी अणख, गैरत ते जोश अजिहा भरिया जाए कि उस ते ब्राह्मणी धर्म ते विचारधारा दा परछावां फिर ना पै सके।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਿਛਲੇ 4000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। 600-700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੀ ਆਜ਼ਜ਼, ਨਿਰਬਲ, ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਸ, ਬਲ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਗਲ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ 100% ਠੀਕ ਟੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਗਾਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਟ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰੇ। ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬੇਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਮਦਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 700 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਲਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਾਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪਾਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੁਪੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਿਆਂ, ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਪਤਨ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਗੁਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਮ ਬਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਗਾਲ, ਮਦਰਾਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਸ ਤੇ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਤੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਯੋਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਾਬਰਨ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਵਾਂਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੇਕ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਚ ਉੱਠਣ ਜਾਂ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਬਲ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਗਰ ਮਗਰ ਜਾਂ ਲੇਕਨ ਵੇਕਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਕਮ ਹਿੰਮਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਗਰ ਤੇ ਲੇਕਨ ਵੇਕਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸਹਿਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਖਣੇ ਤੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਵੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਦੀਆ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਰਨ ਵੰਡ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਧ ਕੇ ਗੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਜੀਵਨ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਪਕ ਦੀ ਲੋਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ
ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ। ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕੀਤਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਸੰਜਮਮਈ ਰੂਪ ਤੇ ਹੌਸਲੇ, ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੁਸਤ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਲਸ ਉੱਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਦਮੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀ। ਫੋਕਟ ਖਿਆਲੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਅਮਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੇ ਦਿਲਦਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਬਰਤਨਾਂ, ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਖਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਕੀਰਾਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਗੱਤਕਾ, ਕਸਰਤ ਤੇ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹਿੰਮਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੂਨ ਗਰਮਾਉਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 52 ਕਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇ ਆਰੀਆ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭੱਟ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਬੀਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਚਾਲ ਐਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਲਵਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਨਿਰਮੂਲ ਗੁਮਾਨ ਜਾਂ ਫੋਕਟ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਜੋ ਭੇਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਸਨ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਥਾਪਣਾ ਉਸ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਰਬਗੁਣ ਉੱਤਮ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਆਵਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਪੂਜਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਥਾਪ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਹੂ ਵਹਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਾਵਕ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਕਲਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਚਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਜয়ੀ ਹੀਰੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੀਰੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਮਖਮੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਖੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਇਸ ਕਲਪਿਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜਾਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋਲਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਭਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਬਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਠਿਨਾਈ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਵੰਡ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਤ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਾਤ ਦੀ ਕੈਦ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਫਿਸਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਮਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹਿਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਚਿਆਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਗਰਜੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉੱਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਕੌਮੀ ਲੋੜ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਤੇ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਲਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਤ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੀ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਕੀਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਗ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜੋ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਸੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੜਾਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਗਾਰਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਆਖਰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਸਨ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪੋਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀ ਬੀਰ ਬਲੀ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਗਾਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਟ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਸੀ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਨੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਖਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਹਨ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਧੂਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਹਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਮਤ 1741 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੌਂਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਬਤ ਖਾਂ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਤੇ ਭੀਖੜ ਖਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਯਦ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਕਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ।